ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, क्योंकि वही साडे काम आंदा है जिंदगी भर। शुरू करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, असी सारे इकल्ले रहण दी थां समूह विच रहना पसंद करते हां, जिवें किरण, उसदा भरा अते उन्हां दे माता पिता एक घर विच रहिंदे हन। यह एक परिवार है। परिवार दे सारे जी रल मिल के रहिंदे हन। आओ कुछ परिवारां नाल जान पहचान करिए। तो इत्थे दस्सिया गया बच्चों भी असी कल्ले कल्ले रहण दी थां सानू समूह यानी कि इकट्ठे होके रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि आपां रल मिल के काम कर लईदा है। जिवें कि किरण दी गल कीती गई है, ओ रहिंदी है अपने भरा दे नाल। आ हैगी है साडी किरण, ओदा भरा, ओदे माता पिता एक घर विच रहिंदे ने। एक परिवार है ते परिवार दे सारे जी सारे मैंबर रल मिल के रहंदे ने। आओ हुण आपां कुछ होर परिवारां बारे जान पछाण करिए, उन्हां नाल गलबात करिए। परिवार है पहला, किरण दा परिवार। किरण दे घर विच 4 जी हन। किरण, उसदे माता पिता अते उसदा छोटा भरा सोनू। उसदे पिता जी बैंक विच नौकरी करदे हन, जबकि माता जी स्कूल विच अध्यापका हन। 2 साल पहला ओ सारे किरण दे दादा दादी दे नाल एक घर विच ही रहंदे सन, पर किरण दे पिता जी नू शहर विच नौकरी मिलन करके ओ चारे हुण इत्थे शहर विच ही रहन लगे हन। ते दस्सिया गया किरण बारे भी ओदे घर विच 4 जी ने। उसदे माता पिता, उसदा छोटा भरा हैगा, उसदे पिताजी बैंक विच नौकरी करते हन ते माता जी स्कूल विच अध्यापका हन। 2 साल पहला दे जी गल कीती जाए, दादा दादी दे नाल एक घर विच रहिंदे सी, पर क्योंकि किरण दे पिताजी शहर विच उन्हां दी नौकरी मिल गई सी, तां सारा दा सारा परिवार शहर आ गया सी। अगे गल करदे हां कुलदीप दा परिवार। कुलदीप दा घर बहुत वड्डा है। उसदे पिता अवतार सिंह खेती दा काम करते हन। उसदे चाचा जगतार सिंह भी खेत विच उन्हां दी मदद करते हन। उसदे माता नसीब कौर घर विच पशुआं नू सांभदे हन। जद उसदे माता जी मज्जां दा दुध चो रहे होंदे हन, तां उसदे चाची जी रसोई विच खाना बनाउंदे हन। उसदे चाचा जी दी लड़की मनदीप भी उन्हां दे नाल रहिंदी है। शाम नू जद खाना बन जांदा है तां दादी जी सब नू खाना वरता दिंदे हन। इत्थे गल कीती गई है कुलदीप दे परिवार बारे। दस्सिया गया भी कुलदीप एक बहुत वड्डे घर विच रहिंदा है ते उसदे पिता जी अवतार सिंह जो खेती दा काम करदे ने। उसदे चाचा जी ने जगतार सिंह, ओदे पिता जी नाल खेती दे विच उन्हां दा हत्थ वटाउंदे ने। उसदे माता जी नसीब कौर मज्जां दा दुध चो रहे हुंदे हन, तां उसदे चाची जी रसोई विच खाना बनाउंदे हन। सारा परिवार रल मिल के काम करदा है ना। ते कुलदीप दे चाचा जी दी जेहड़ी लड़की है मनदीप, ओ भी उन्हां नाल ही रहिंदी है ते शाम नू जद खाना बन जांदा है फिर उन्हां दे दादी जी सब नू खाना परोस दिंदे ने, खाना वरता दिंदे ने। अगे लिखिया है, कल शाम जद दादी मां खाना वरता रहे सन तां कुलदीप बाहरों खेडदा होया आया अते सिद्धा ही रोटी वाली थाली नू जा चिंबड़िया। दादी ने थाली पासे करदे होए कहा, पहला हाथ धो के आ, गंदे हत्थां विच कीटाणु हुंदे हन जो बीमार कर दिंदे हन। अपने शरीर का ख्याल रख के असी गंदगी तो होने वाली बीमारियां तो बच सकते हाँ या बच के सेहतमंद रह सकते हाँ। तां होया कि कल शाम की गल है, जब दादी मां ने खाना परोसिया
ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਏ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਪਹਿਲਾ, ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਅਗਲਾ, ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੱਟਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਅਗਲਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਧੋਈਏ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਬਾਲ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਿਓ, 1 2 ਹੱਥ ਧੋ, 3 4 ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ, 5 6 ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਣ ਦੋ, 7 8 ਖੋਲ ਅਕਲ ਦੀ ਘਟ, 9 10 ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੱਥ ਧੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੀ ਬਲਬੀਰ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਭਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਭੈਣ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਪੰਮੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਪੰਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਟਰੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਮੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪੰਮੀ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ 2 ਭਰਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਪੜਨ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੀਪੂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦੇ ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਦੀਪੂ ਵੀ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੀਪੂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੀਪੂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਗਾਈ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਪੀੜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੀਪੂ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਦੀਪੂ ਵੀ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੀਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੀਪੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੀਪੂ ਦੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਕਮ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੂਟ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਜਦ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਟੀਚਰ ਘਰ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਦਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਜਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਜ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਂਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਦ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹ, ਪਿਆਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ, ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਰ, ਮੋਹ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਦੀਪੂ ਦੇ, ਰਾਣੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਮੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਕੱਦ ਜਾਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਆਦਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦੇ ਨਾਨੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਾਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਓ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।
परिवार दो तरह का हुंदा है, छोटा परिवार, वड्डा परिवार। छोटा परिवार यानी कि जिवें किरण दा है, उहदे माता पिता सी ते उहदा भरा सी ते ओह आप सी। वड्डा परिवार जिवें आ तुसीं देख रहे हो ढांचे विच दादा जी, दादी जी, ताया जी, ताई जी, माता जी, पिता जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, फुफ्फड़ जी, भैन, भरा, वीर, ये सारे वड्डा परिवार हुंदा है। अगे कीटाणु सानू बीमार कर दिंदे हन, जेड़ी गंदगी है उहदे नाल कीटाणु हुंदे ने ते ओह सानू बीमार कर दिंदे हन। सानू वस्तुआं नू वरतन तो बाद टिकाणे ते रखना चाहिदा है। हर बच्चे नू स्कूल पढ़न जरूर जाना चाहिदा है। सानू हथ धो के भोजन करना चाहिदा ते इत्थे दस्सिया गया भी जद आपां चीज़ां वरत लैंदे हो उहनां नू उहनां दी थां ते रखना चाहिदा है। हर बच्चे नू स्कूल जाके पढ़ाई जरूर करनी चाहिदी है ते सानू कोई भी काम करन तो पहला अपने हाथ धोने चाहिए ने। हालांकि ये बहुत जरूरी है कि जब तुसी खाना खांदे हो तब बहुत जरूरी है भी अपने हाथ धोवो, पर जब तुसी अपनी कॉपियां किताबां भी चुकदे हो उस तो पहला भी अपने हाथ धोने बहुत जरूरी है, वरना सब्जी वाले हाथ लग सकते ने। अगे बढ़ते हैं बच्चों। खाली थावां भरो, वध, टिकाणे, कीटाणु, नाना नानी, छोटा। गंदे हत्थां विच की हुंदे हन? गंदे हत्थां विच कीटाणु हुंदे हन। अगला, बच्चे दे जन्म तो बाद परिवार दे जियां दी गिनती की हो जांदी है? वध जांदी है। चीज़ां नू वरतन तो बाद दोबारा उहनां दे टिकाणे ते रखना चाहिदा है। किरण दा परिवार छोटा है। तुहाडे माता जी तुहाडे नाना नानी दी बेटी हन। अगे समझो अते मिलाओ। माता पिता, मामा मामी, बुआ फुफ्फड़, ताया ताई, मासी मासड़। अगला पंजवा सवाल, सही उत्तर अगे ए वाला निशान लाओ। पहला सवाल, तुहाडे दादा जी दे पिता जी तुहाडे की लगदे हन? चाचा जी, परदादा जी, नाना जी, ओ लगदे ने साडे परदादा जी। दूजा, तुहाडी दादी तुहाडी माता जी दी की लगदी है? भूआ, मासी या सस? दादी मेरे माता जी दी सस लगदी है। तुहाडे पिता जी दी भैन तुहाडी की लगदी है? मासी, भूआ या भैन? पिताजी दी भैन मेरी लगदी है भूआ। तुहाडी माता जी या माता दी भैन तुहाडी की लगदी है? भूआ, मासी या चाची? ओ लगणगे तुहाडे मासी जी। ए हो गया साडा पहला चैप्टर, पहला पाठ। हुण आपां अगली क्लास मिलांगे बच्चों, तद तक अपना ध्यान रखियो।